SEER Foundation for the Blind. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں فرقان آپ؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور میرا خیال ہے کہ سب یہاں پر ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے. اور ہم اب آفیشلی اپنی سرمنی کا آغاز کر رہے ہیں. تو آپ سنائیں ماریا، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے، اور ہمارے جتنے بھی سامعین، حاضرین، ناظرین، جو بھی ان کو کہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک، ٹھیک پاٹ اور مزے میں ہوں گے. تو میرے خیال سے ہمارا جو یہ اوپننگ سیرمنی ہے اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور تلاوت کے لیے بلا لیتے ہیں فرقان. کیوں، کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل بالکل، بلائیے تاکہ ہم اپنی سرمنی کا اللہ کے جی پاک نام سے ہم آغاز کریں. جی بالکل. تو کیونکہ جہاں پہ بھی کسی بھی چیز کا آغاز ہوگا تو اللہ کا نام تو سب سے پہلے ضروری ہے. تو میں دعوت دینا چاہوں گی حافظ معظم علی کو کہ وہ آئیں اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہماری اس خوبصورت سی سیرمنی کا آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. صدق الله العظيم. جزاک اللہ، سبحان اللہ اور ماشاء اللہ. بہت زبردست تلاوت آپ نے کی معظم علی. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید سوز عطا فرمائے اور آپ اسی طرح لوگوں کی زندگیوں کو منور کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے. فرقان احمد، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آئی گیس فرقان یہاں پہ موجود نہیں ہے، ان کا شاید کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے. کیا آپ سب مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی سن پا رہے ہیں. اوکے. تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں. تو میں دعوت دینا چاہوں گی طیبہ ریاض کو کہ وہ آئیں اور ہمارے جو یہ محفل ہے اس میں نئے رنگ بکھیریں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت نام سے. وہ کرم چاہے جہاں پر بھی وہی کرتے ہیں. وہ کرم چاہے جہاں پر بھی وہی کرتے ہیں. فیصلے گنبد خضرا کے مکی کرتے ہیں. وہ کرم چاہے جن پہ کرتے ہیں انعامات کی بارش آقا، جن پہ کرتے ہیں انعامات کی بارش آقا، ان کی قسمت میں مدینے کی زمیں کرتے ہیں. فیصلے گنبد خضرا کے مکی کرتے ہیں. وہ کرم چاہے باب جبریل پہ پہنچا تو یہ جانا اجمل. باب جبریل پہ پہنچا تو یہ جانا اجمل. آ کے دربان یہاں سے ڈیرہ نشیں کرتے ہیں. وہ کرم چاہے جہاں پر بھی وہی کرتے ہیں. فیصلے گنبد خضرا کے مکی کرتے ہیں. وہ کرم چاہے. جزاک اللہ طیبہ، بہت شکریہ نعت رسول مقبول کے لیے. ماریہ، کیا آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ جی جی بالکل کرسٹل اینڈ کلیئر. آئی کین لسن ٹو یو. زبردست زبردست زبردست. میرا خیال ہے کہ اب ہمارے کسی قسم کے مزید گلچیز نہیں آئیں گے، اور نعت رسول مقبول کے بعد ہم اب جو ہے قومی ترانے کی طرف بڑھیں گے. وسیم، کیا ٹیکنیکل سپورٹ ریڈی ہے قومی ترانے کے لیے؟ سپورٹ تو ریڈی ہے، مگر میرے خیال سے جو ہے نا اپنی کو ہوسٹ ہی ہمیں سپورٹ کر دیں گی. ان کے پاس بھی ریڈی ہے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. یہ آپ اچھا طریقہ ہے ویسے یہ بھی. یہاں سب کچھ چلتا ہے. چلے تو پھر گائز ریڈی ہو جائیں، اپنی اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں، ہم قومی ترانہ پلے کرنے لگے ہیں. اچھا، آپ کائنڈلی مجھے بتا دیجیے گا جب آپ کو آواز آئے. نہیں، ابھی آواز نہیں آئی.
ये था हमारा कौमी तराना। फुरकान, कैसा लगा आपको? जबरदस्त जबरदस्त मारिया, मेरा ख्याल है कि कौमी तराने के बाद अब कोई ऐसी डोज दें कि हमारे जो अगर कोई सो रहे हैं पार्टिसिपेंट्स तो वो जाग जाएं, कोई ऐसी डोज दे दें आज। मैं डॉक्टर हूँ क्या? बनने में क्या फर्क, क्या क्या मसला है? आपको नहीं पता, हमारे यहाँ कहा जाता है कुल्लु मुफ्तियुन कुल्लुन हकीमुन, सब मुफ्ती हैं सब हकीम हैं। अच्छा, बने? और मिसाल है नीम हकीम खतरा है जान, तो आप देख ले। कोई बात नहीं, यहाँ हम जो है उनके लिए रेस्क्यू 1112 भी तैयार रखेंगे, बेफिक्र रहें। ओके, ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल से एक पावर पैक परफॉर्मेंस के लिए बुला लेते हैं हम मलिक मशल को चकवाल से। ऑल अलोंग द वे इन्होंने हमें चकवाल से ज्वाइन किया है। तो वेलकम टू यू मशल, आप क्या सुनाना चाहेंगे हमें, जरा बताइए तो सही। आप देख लीजिए, मशल को माइक एक्सेस दिया हुआ है आपने? गालिबन नहीं है, मशल को एक्सेस दे दें। और जी मशल, आपको माइक एक्सेस दे दिया है मैंने। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब आप खैरियत से होंगे। हेलो, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। मैं कहता हूँ खैरियत से आप लोग। अच्छा, मशल के अलावा अगर किसी ने भी माइक ऑन किया हुआ है, फुरकान आप भी, जिन्होंने भी माइक ऑन किया हुआ है प्लीज ऑफ कर दें, क्योंकि डिस्टॉर्शन आता है काफी ना। ऐसा करें, इनको को होस्ट बना लें, बाकी डिसेबल कर दें। वसीम, सारे माइक्रोफोन ऑफ करें और सिर्फ मशहूर को होस्ट बने। मीनवाइल पार्टिसिपेंट्स, मैं आपको बताऊं कि ये जो रंगारंग कप है आपके लिए सीर फाउंडेशन और वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी के ताउन से पेश किया जा रहा है, और इसको आप ही के पार्टिसिपेशन ने, आप ही के ताउन ने कामयाब बनाना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग मिलकर इसे सक्सेसफुल बनाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये जो टीम एफर्ट है आपके लिए इस वंडरफुल कप को अरेंज करने में बहुत ज़्यादा पुट किया गया है। इसके लिए दिन रात जो कप की टीम है, ऑर्गेनाइजिंग टीम है, जिसके हेड मोहम्मद नईम है, उसने काम किया है और मुमकिन बनाया है कि वसीम, आप बताएं कि आप लूडो खेल रहे हैं, जरा ये तो मुझे बताएं। नहीं वसीम, मुझे लगता Sorry, नहीं खेल रहे हैं। फुरकान, हाँ हाँ, नहीं मुझे ना असल में सांप से बहुत डर लगता है, मैं नहीं खेल रहा। सांप लूडो में कहाँ से आ गया वो? तो अच्छा, सांप सीढ़ी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, सांप सीढ़ी जो लूडो वाली, वो वाली है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बट हमारे मुझे उससे ऐसा डर लगता है, उसमें भी उसकी तस्वीरें नजर आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, वैसे लूडो साउंड्स की अगर बात करें ना, तो जब आपकी गोटी मरती है तो जो साउंड आती है, लिटरली दिल करता है रोए बंदा बैठ के। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि मैं यहाँ पे पार्टिसिपेंट नहीं हूँ, मैं एज एन ऑडियंस ही देखूंगी, तो शुक्र है मुझे हारने का डर नहीं है। यानी आप तालियां बजाने वालों में से हैं। एग्जैक्टली दूसरों की खुशी में हम खुश होने वाले लोग हैं। ये तालियां बजाने वाले लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ना हमारा बहुत किरदार है पीछे साउंड इफेक्ट नहीं आता फिर। यू नो, बैक बेंचर्स जो होते हैं ना क्लास में, उनका भी बड़ा रोल होता है, वो एंटरटेन करते हैं ना पूरी क्लास को। हाँ ज़ाहिर है, अब कोई सीटियां बजाने वाला, तालियां बजाने वाला भी होना चाहिए ना। एग्जैक्टली। तो वसीम, कहाँ तक पहुंचा आपका टेक्निकल सेटअप हो गया? मेरा टेक्निकल सेटअप तो यहीं पे रहता है, मेरे सेटअप को क्या होना बेचारे को। आई मीन टू से कि आपने मशीन को होस्ट बना दिए? वो तो कब के बने हुए हैं।
ओके, तो मशल आ जाइए जरा स्टेज पे और धूम धड़क्का थोड़ा सा कर दीजिए, कोई नेशनल सॉन्ग, कोई बेहतरीन सा जिससे लोगों को लगे वाह भाई क्या बात है. बढ़िया, इस जगह ज्यादा चाहिए, स्टेज छोटा हो रहा है. कोई बात नहीं, आप इस पे गुजारा कीजिए फिलहाल. कोई बात नहीं, हम खींच के लंबा करने की कोशिश करते हैं, आप उतनी देर परफॉर्मेंस शुरू करें. तो आप अहबाब की खिदमत में एक मिली नगमा पेश करता हूँ. आसिफ भाई. जी मशल. वो जो आपने काम कहा था एक्चुअली वो तो नहीं हो पाया, तो मैं आपको मिली नगमा सुनाता हूँ. ओके ओके ओके, कंटिन्यू. ए वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नज़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नज़्मे तुम्हारे लिए हैं. ए वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवान, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं. ए वतन के सजीले जवान, सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम, जात के जिंदा निशानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं. ए वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवान, बीवियों माओ बहनों की नजरें तुमको देखें तो यूं जगमगाए, जैसे खामोशियों की जुबान से दे रही हो तुमको दुआएं. कौम के जरी पासबानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं. वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवान, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं. ए वतन के सजीले जवानों. ए वतन के सजीले जवानों, गोटियों के तमाम तख्ते तुम्हारे लिए हैं, जहाँ से चाहे खेलो, चाहे सब, चाहे नीले, चाहे लाल, चाहे पीले, हर तरफ से तुम्हारे लिए हैं. जज़ाकल्लाह मशर. जबरदस्त, मतलब आपने तो शायरी बना दी. हाँ तो क्या यार, अब
शायरी तो बनानी पड़ती है मौके पर, मौके की जी, मुनासिबत से। मतलब आप शायर भी कहलाए जा सकते हैं। अच्छा, ये मैंने शायरी सुना दी है, जरा मुझे ना जरा सारे जो है ना अपने अपने कानों में ना उंगलियां डालें, मैं ना मारिया से बड़ी एक सीक्रेट बात पूछने लगा हूँ। कौन सी? मारिया, कभी आपकी गोटी मरी हो और आपने पूरी जो गेम है वो उल्टा दी हो, कभी ऐसा हुआ है? मैं तो गेम ही लीव कर देती हूँ, मेरी गोटी मर जाए तो। हाँ, ये बातें सबको बतानी नहीं है, ठीक है? ऐसी बातें ठीक है, बताई डन हो नहीं गया। जाती। नजर हाँ, लग जाती है। खैर एग्जैक्टली। वसीम को मेरे ख्याल से हम बुला लेते हैं कि वो इंट्रोडक्शन दे इस टूर्नामेंट का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वसीम, आप जरा अपनी खिदमत सर अंजाम दें। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है मेरे से पहले ज़ुहैब साहब एक अनाउंसमेंट आप करना चाहें तो करें। अभी मैं देख रहा हूँ लेकिन मुझे अनाउंसमेंट मिल नहीं रही, तो हाँ कंटिन्यू करें, मैं दोबारा सर्च कर लूँ। हाँ, ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी तो अस्सलाम भाई वालेकुम वो अनाउंसमेंट नहीं है अभी, तो आएगी साथियों, बताता हूँ। क्या हाल वाल हैं? उम्मीद यही होगी कि आप जो हैं खैरियत से हैं, है ना? खैरियत से लग तो ये रहा है, मगर मैं देख रहा हूँ कि हमारे कुछ भाईजान पहले पार्टिसिपेंट से अफाका है। पहले से फाका है। चलें फिर तो अच्छी बात है, इसका मतलब है कि वो डॉक्टर वाला नुस्खा जो है ना वो कामयाब हो गया है। नुस्खा नहीं, नुस्खा। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जो हमारी ये ओपनिंग सेरेमनी है, ये किस हवाले से है ये तो आप जानते ही हैं। हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी और साथ सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, इन दोनों का जो है ना एक क्या कहते हैं, जो बनाते हैं ना चावल में बिरयानी, जब बनाते हैं चावलों के साथ तो उसमें क्या कहते हैं आप, साथ कुछ ना कुछ डाला जाता है, जैसे गोश्त मुख्तलिफ अकसाम का। तो ये भी एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, आप इसे कोई कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। ठीक है। खैर जी, वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी जो है ये जहाँ तक मुमकिन हो इसकी कोशिश होती है कि टेक्नोलॉजी में जो है ना हमारे कम्युनिटी का जो भी प्रॉब्लम्स है उनका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए। और सीयर फाउंडेशन वालों की तो क्या बात है, सीयर फाउंडेशन वाले माशाल्लाह जी लोगों की जॉब्स के सिलसिले में उनकी कोई भी किसी किस्म की उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं, जैसे आजकल इन्होंने वो ना पीपीएससी वाले है ना, वो पेपर लेते हैं वन पेपर, तो उससे रिलेटेड भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा पता नहीं और भी बहुत सारे मैंने इनके प्रोजेक्ट्स देखे हैं। तो सीयर फाउंडेशन वाले इससे रिलेटेड काम करते हैं। और माशाल्लाह ये दोनों जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं इनका भला हो कि इन्होंने ये एक इंटरनेशनल लूडो कप जो है इसका इनेकाद किया, ये अरेंज किया। और काफ़ी सारे हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड साथी हैं, जो हमारे कम्युनिटी के फेलोज हैं, उसमें फैलियाँ कह लें, फेलोज कह लें, मेल फीमेल जो भी हैं, चले फेलोज और फैलियाँ जो भी कह लें, तो उनको साथ इकट्ठा किया है और एक कप जो है वो करवाने जा रहे हैं, टूर्नामेंट करवाने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत एंजॉय करेंगे हम इस कप में। यार अब मुझे पता नहीं आप उन्हें कहाँ शामिल किया है, चलो अगर किया है तो मैं आ जाऊंगा, नहीं करोगे तो रहने देंगे। बाकी चीज इन्होंने कुछ इनामात भी रखे हैं, मुझे पता चला। इनामात का सिलसिला मुझे मैंने पूछा तो कहते हैं कि हम बच्चों को इनाम भी देंगे, जो इस टूर्नामेंट को विन करेगा, जो फाइनल जीत जाएगा, उसको हम जो है ना पाकिस्तान का सबसे बड़ा नोट जिसको हम 5,000 रुपए का नोट कहते हैं वो देंगे। तो इसी के साथ जो विन नहीं कर पाएगा, सेकंड नंबर पे आएगा, जैसे हम जिसको रनर अप के नाम से जानते हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ देने वाले हैं। गालिबन वो 3,000 रुपया देने वाले हैं, बिल्कुल हाँ 3,000 रुपया देने वाले हैं। इसके साथ साथ इन्होंने जो है, जो गेम लवर्स हैं, लूडो गेम लवर्स हैं, डाइस गेम लवर्स हैं, उनके लिए कुछ और चीजें भी रखी हैं। कुछ कुछ क्या कहते हैं जिसे, हाँ ये कह रहे थे कि हमने जो है ना, जो बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, जिनका लूडो में नाम है और वो अपने जो चालें हैं वो अच्छी तरह खेलते हुए अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे, तो उनको हम जो है लूडो भी खरीद के देंगे, यानी कि लूडो के प्रीमियम मिलेंगे। तो जब मुझे पता चला तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई। तो मैंने कहा काश मेरी भी लूडो अच्छी होती तो मैं भी ये कोई ना कोई प्रीमियम, चलो 5,000 ना से कोई प्रीमियम ही हासिल कर लेता। तो ये जी यहाँ पे हो रहा है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, जो कैप्टन हैं, जो आपके प्लेयर्स हैं, वो जरूर इस गेम को एंजॉय करेंगे और इसे पूरा पूरा लुत्फ उठाएंगे। ठीक है। तो मैचेस जो हैं वो इंशाल्लाह अनाउंस कर दिए जाएंगे। फिलहाल तो
اسکیجول میں نے نہیں دیکھا, اسکیجول جیسے آئے گا تو امید ہے کہ آپ لوگ کو پہنچ جائے گا, بلکہ آپ لوگوں کے گروپس میں چلا جائے گا. ہاں کیونکہ ٹیکنالوجی بہت تیز ہے آج کل کی, تو ٹیکنالوجی میں ہم بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں. تو یہ ساری جو اپڈیٹس ہیں, جو بھی میچز کی تفصیلات ہوں گی کہ کب میچ ہونے ہیں, کیا اسکیجول ہے, کس ٹیم نے کس کے ساتھ ٹاکرا مارنا ہے, تو وہ ساری تفصیلات جو ہیں آپ لوگوں کو انشاءاللہ آپ لوگوں کے واٹس ایپ گروپس میں, اس کے علاوہ جیسے بھی آپ لوگوں کا آپس میں کانٹیکٹ رہے گا تو وہاں پہ انشاءاللہ پہنچتی رہیں گی. اس کے علاوہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے یار, ہاں ڈیٹیل بھی مجھے پتا چلی تھی. تو ڈیٹیل اس کی یوں ہے کہ ہاں یہ لوڈو کپ جو ہے V2, یہ شاید کوئی بورڈ ہے, کوئی ٹیم ہوتی ہے V2 ٹیم, تو اس پہ کھیلا جائے گا. ٹھیک ہے نا, V2 ٹیم, ہاں یہی بتایا گیا ہے. تو اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی اپڈیٹس نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے. اور کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ, باقی ضرور آپ اس گیم کو انجوائے کریں, ٹھیک ہے, اور جو چیز اچھی لگے اس کو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا دوسروں سے بھی شیئر کرنا چاہیے. تو آپ جو ہے خوش رہیں, انجوائے کریں گیم کو, خوب اچھے اچھے لوگوں کی گوٹیاں ماریں, اور ہاں خود بچ کے رہیے گا, ورنہ یہ ظالم سماج جو ہے نا یہ آپ کو جینے نہیں دے گا. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ, بائے بائے, ٹائے ٹائے. بائے بائے, بائے بائے فار ایور. اب آپ یہاں پہ نظر نہ آئیے گا. جوکس اپارٹ, فرقان, جی یہ جی پیسوں وغیرہ کی باتیں سن کے تو یار میرا دل کرے کہ میں بھی کھیل لیتی. نہیں بڑے نہیں بڑے نوٹ مل اب رہے ہیں. نہیں میری بات سنا, آپ کی گوٹی مر گئی تو, اور آپ نے اگر پوری گیم ہی لیو کر دی تو پھر کیا فائدہ. نہیں نہیں, پیسوں کے لیے تو بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا, مطلب بندہ چیٹنگ کر سکتا ہے, بندہ پتہ نہیں, خیر اللہ معاف کرے, نہیں ایسی باتیں نہیں کرتے ہوتے. میں بالکل بھی چیٹنگ نہیں کرتی ہوتی. تو فرقان, کبھی آپ کے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ آپ کی گوٹی 99 پہ جا کے جو ہے وہ مر گئی ہو, یا پھر چلو لوڈو کی ہی بات کر لیں, آپ کی گوٹی ایک اسٹیپ دور ہو ہاؤس سے اور وہ مر جائے, مطلب کیسا لگے گا؟ کیسا لگے گا؟ ایسا لگے گا جیسے وہ ادھر دوسری طرف 99 پر سانپ نے کاٹ لیا اور آپ کو, ہاں تو ایسے ہی لگے گا. اوکے, تو آگے آپ کا کیا پلان ہے؟ ہم کوئی یہاں پہ پرفارمنس دیکھنے والے ہیں یا پھر کچھ اور کرنے والے ہیں ہم؟ نہیں میرا خیال ہے کوئی ابھی تھوڑی سی مزید اچھے بھاشن سن لیے جائیں. ابھی ہمارے پاس بھاشن سنانے والے بہت سارے رہتے ہیں, اچھا, مطلب لائن آپ اپ یہ بہت کہتے ہیں کہ سارے. بھاشن سنا رہے ہیں؟ او مائی گاڈ, یہ تو بہت آپ نے غلط بات کر دی ہے, لیکن خیر کوئی بات نہیں ہے. کس کو بلانے والے نہیں ہیں؟ میری بات, بھاشن سنانا کیا بری بات ہے؟ نہیں, اس کو لوگ لیتے غلط وے میں نا, خیر کوئی بات نہیں, وہ دیکھنے نہیں کا نہیں نظریہ, آپ اچھے نہیں, نظریے میں ہمارے کہہ رہے ہو. ہمارے اچھا جی, ہمارے جو آڈینس, آپ دونوں کو میں روک رہا ہوں. اس محفل کی شان, ہم سب کی پہچان, پاکستان کی عزت, اور بلکہ ورلڈ بلائنڈ کرکٹ کی عزت جناب سید سلطان شاہ صاحب, جو کہ پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل کے چیئرمین ہیں اور ورلڈ بلائنڈ کرکٹ لمیٹڈ کے پریزیڈنٹ ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو بلائنڈ کرکٹ ہے اس کو سپروائز کرتی ہے پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل, اور پوری دنیا میں جو کرکٹ ہے بلائنڈ کی اس کو سپروائز کرتی ہے ورلڈ بلائنڈ کرکٹ کونسل. تو ہماری خوش نصیبی کہ انہوں نے آج ہمارے لیے ٹائم نکالا. یہ ہمیشہ میرے آئیڈیل ہیں, یہ میں ان کو فالو کرتا ہوں ہمیشہ, میرے سر ہیں. تو یہ کرکٹ میں سپورٹس میں بہت آگے رہتے ہیں اور ان سے بہت چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ڈسپلن, ڈیسیژن میکنگ, میں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, ان کے ساتھ ہوتا ہوں کہ کیسے یہ ورلڈ بلائنڈ کرکٹ میں کام کر رہے ہیں. اور پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل میں ایک نام ہے ہمارے اس ادارے کا پوری دنیا میں, جس نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر, خاص طور بنگلہ دیش, نیپال, افغانستان میں کرکٹ شروع کروائی, بلکہ ان کو سپانسر بھی کیا. اور آج اس بلائنڈ کرکٹ کا جو دائرہ ہے وہ بہت دور تک پھیل چکا ہے پوری دنیا میں. تو ہم ویلکم کرتے ہیں سید سلطان شاہ صاحب کو کہ سر آپ آئیں, اور ہمارے یہ جو لوڈو انٹرنیشنل کپ ہو رہا ہے اس میں پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش سے بہت ساری ٹیمز حصہ لے رہی ہیں, ٹوٹل 64 ٹیم حصہ لے رہی ہے. تو آپ ان کے لیے اپنے اظہار خیالات کیجیے اور کوئی موٹیویشن ان کے لیے دیں. البتہ آپ رہبر ہیں, ہمارے آئیڈیل ہیں, تو بچے آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو تمام خواتین و حضرات, بچوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام, السلام علیکم. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ اب آئی ٹی کے میدان میں بھی اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ اب آپ آن لائن ٹورنامنٹس منعقد کرتے ہیں مختلف کھیلوں کے. کچھ دن پہلے ایک کوئی اسی قسم کا ایونٹ تھا آن لائن, کوئی ہینڈ بال کرکٹ تھی یا اس قسم کا. اب یہ لوڈو کا ایونٹ بھی آپ لوگ
آرگنائز کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے. اسپورٹس کسی طرح سے بھی ہو, چاہے وہ میدان میں کھیلا جائے یا آن لائن کھیلا جائے, یہ یقیناً ذہنی سطح کو, قابلیت کو, ویژن کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے. تو سب سے پہلے تو تمام لوگوں کے لیے بیسٹ آف لک ہے, اور جتنے لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ آرگنائزرز کے لیے مبارکباد کہ آپ نے اس ایونٹ کو مینیج کیا, اور جو خاص طور پہ آئی ٹی کے بچے اور بچیاں اس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں, اس میں فیسیلیٹیشن دے رہے ہیں, ان سب کو بھی میری طرف سے بہت بہت مبارکباد اور شکریہ کہ آپ اپنے ان ویژولی امپیئرڈ بچوں کے لیے, دوستوں کے لیے, ساتھیوں کے لیے یہ فیسیلیٹی فراہم کر رہے ہیں, یہ پلیٹ فارم فراہم کر رہے ہیں. تو جو صحت مند ذہن ہے, صحت مند جسم ہے, یہ سوسائٹی میں بڑا اہم ہے اور اس کی بڑی ضرورت ہے آج کل. تو آپ لوگ کم از کم جو سوشل میڈیا کے اوپر, ٹیلی فون کے اوپر گپ شپ کے علاوہ بھی اگر کوئی اس قسم کی پازیٹیو ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا سائن ہے. تو میری طرف سے تو آپ سب کو بیسٹ آف لک ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھا. یہ زہیب جو ہیں یہ وہاں پہ لوڈو کھیلتے رہتے ہیں میرے سامنے, میں تو کبھی نہیں کھیلی, نہ مجھے آن لائن گیمز کا زیادہ تجربہ ہے. پہلے جس زمانے میں یہ اسکائپ وغیرہ انٹروڈیوس ہوا تھا اور نیا آپس میں انٹریکشن ہوا تھا تو مجھے بھی شوق چڑھا تھا, میں نے بھی لیپ ٹاپ ایک خرید کے اس کے اوپر سارا کچھ سیکھا, کیونکہ میں جس زمانے میں پڑھتا تھا اس زمانے میں ہم ٹک ٹک والے ٹائپ رائٹر سے ٹائپنگ کیا کرتے تھے, جس میں ریبن لگتا تھا. تو آپ تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ نے وہ دور دیکھا ہے جس میں ہر چیز جو ہے وہ اس کا سب کچھ جو ہے آپ کا ٹاکنگ سافٹ ویئر کے اس میں آتا ہے اور ہر چیز بولتی ہے, چاہے وہ موبائل ہو چاہے لیپ ٹاپ ہو, جو بھی ہم ڈیوائسز یوز کرتے ہیں اب تو بہت ایک کلک کے اوپر یہ چیزیں ہو گئی ہیں. تو آپ تو ایک بہت اچھے اور ترقی یافتہ دور سے گزر رہے ہیں, لیکن ہم جب یہ چیزیں سیکھتے تھے تو ہم بہت مشکل سے یہ چیزیں مینیج کیا کرتے تھے. بہرحال وہ کچھ گیمز میں نے بھی آن لائن کھیلی جس میں وہ اسکوپا اور ایک دو 100 مائلز کے کیا اس کا گیم ایک کار والا تھا, اور اس قسم کی گیمیں میں کھیلتا رہا ہوں, یہ بات نہیں کہ میں نے نہیں کھیلی. بہرحال اب آپ لوگ کر رہے ہیں, اور یہ عام طور سے لوڈو جب کھیل رہے ہوتے ہیں تو کچھ ایسے کھلاڑی بھی ہیں جو جب ہارنے لگتے ہیں تو گیم چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جب یہاں ٹیم وائز کھیلیں گے اور اس ٹورنامنٹ کا ایک ڈسپلن ہوگا, اس کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہوں گے, تو وہ بھی آپ نے یقیناً بنائے ہوں گے, تشکیل دیے ہوں گے کہ بھائی اس قسم کی ایکٹیویٹیز نہ ہو کہ لوگ بیچ میں چھوڑ کے بھاگ جائیں جب ہار رہے ہوں. تو اس قسم کی جو پلیئرز ہیں ان کی پھر آئندہ سے آپ حوصلہ شکنی کریں, ان کو پھر اس میں شامل نہ کریں. تو کیونکہ کوئی بھی کھیل ہو, کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہو, اس کے اندر ڈسپلن بہت ضروری ہے, اور اس کے کچھ ضوابط اور اصول جو ہیں وہ ہمیشہ انسان کو وضع کرنے چاہیے. تو بہت شکریہ جی, آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا, خاص طور سے زہیب کا اور باقی خواتین و حضرات کا, بچوں کا. میری طرف سے آپ سب کو بیسٹ آف لک, اور جیت رہیے, خوش رہیے. شکریہ سر, جزاک اللہ سر. آپ کے جو الفاظ ہیں وہ ہمارے لیے واقعی مشعل راہ ہیں. اور سر ایک ایسی ہستی ہیں جو صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں پاکستان کا اثر بلند کرتے ہیں. ہماری جو دوسری کرکٹ ہے, اور ادھر جو ہمارے لوگ ہیں وہ جیسا مرضی پرفارم کر رہے ہوں, لیکن سر کی جو زیر سایہ چیز چل رہی ہوتی ہے وہاں صرف کرکٹ نہیں بلکہ پاکستان کے جس طرح کی فورن پالیسی ہونی چاہیے اس کے بالکل اکارڈنگ ادھر سے پورا اظہار ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی جو چیزیں ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت حوصلہ افزا, بہت ہی عزت افزا چل رہی ہوتی ہیں. تو سر آپ ہمارے لیے واقعی میں ایک مشعل راہ ہیں. آپ جیسے بڑے بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم خود بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں. کیا آپ مزید کہنا چاہیں گی ماریا؟
جی ہاں بالکل پاکستان بلائنڈ کرکٹ کو آگے لانے میں انہوں نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایک بڑی بات ہے کہ آپ کسی کو اتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں کہ آپ فرسٹ آف آل تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ آئے, آپ نے قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے اور یہاں آ کے بات کی اور بہت سے اسٹوڈینٹس نے آپ کو سنا بھی, تو بہت بہت شکریہ سر آپ کا یہاں تشریف لانے کا. اور سر کے بارے میں تو خیر ہم جو بھی کہیں وقت گزرتا چلا جائے گا اور ہم کہتے چلے جائیں گے, تو مینز الاٹ سر. اور اس کے علاوہ فرقان آپ بتائیے کہ پھر آگے آپ کا کیا پلان ہے اب؟ میرے پلانس تو بہت زیادہ وسیع و عریض ہیں. میں شو کے ریگارڈنگ پوچھ رہی ہوں, سیریمنی کے ریگارڈنگ پوچھ رہی ہوں. اچھا 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 جی پوری بات کیا کریں نا, اب آدھی جی بات اب میں وضاحت کر دیا کروں گی. ہاں وضاحت کیا کریں نا, جی جی اب بندے کو بات پوری نہیں سمجھ آتی. جی 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 تو میرا خیال ہے کہ اب کوئی کیوں نہ کوئی مرنج سی کوئی پرفارمنس رکھی جائے. اب کیا منورنجن کہنا چاہ رہے ہاں ہیں آپ غالباً, تو ہاں نہیں مرنج طلحہ شہزاد یہاں موجود ہے. طلحہ کو مائک ایکسس دیجیے گا. ویسے آپ کو اندازہ ہے کہ طلحہ ہمارے لیے کیا زبردستی پرفارمنس لا رہے ہیں. یہ تو سرپرائز ہے نا, پھر ہر چیز بتاتے تھوڑی ہوتے ہیں, وہ تو طلحہ ہمیں خود ہاں بتائیں گے. اب یہ بات مجھے پہلے آپ کو ایکسپلین کرنی چاہیے تھی نا. میں آپ کو پتا ہے میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوں, مجھے چیزیں بھول جاتے نہیں, آپ کو ہم بتاتے اس لیے نہیں کہ زیادہ باتیں بچے یاد رکھے تو بھول جاتا ہے نا ان کو, اس لیے ابھی آہستہ ہاں آہستہ تھوڑی تھوڑی انفارمیشن دیں گے آپ کو. آپ کی شاگردی میں رہیں گے نا تو آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گے. اللہ اکبر, میری شاگردی میں رہیں گے تو آپ شرارتیں کریں گے صرف, اس لیے آپ رہنے دیں, آپ میری شاگردی نہ اختیار کریں. تو طلحہ اچھا کو مائک ایکسس دے گی میں. نہیں مجھے لگتا ہے میں آپ کی شاگردی میں رہا تو میں لوڈو کچھ اس طریقے سے ضرور سیکھوں گا کہ جہاں سے چاہا اپنی گوٹی چلائی اور جہاں سے چاہا درمیان سے کہہ دیا کہ ابھی میری تو گوٹی پک گئی تھی, ابھی تو 3 میری باہر ہوں گی, اور لیکن میں اگلے کو یہی بتاؤں گا کہ بھئی یار میری تو صرف ایک باہر ہے. ایگزیکٹلی, اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اگر آپ کا کھیلنے کا دل نہ کرا ہو تو نیٹ آف کر دیں. طلحہ کو میں نے ہوسٹ بنا دیا, طلحہ اب کنٹینیو کر سکتے ہیں. ویلکم طلحہ, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ طلحہ آپ کیا ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک, اور مجھے امید ہے کہ میری آواز آ رہی ہوگی اب تک. جی بالکل آ رہی ہے. اچھا طلحہ, کیا آپ زبردستی پرفارمنس ہمارے لیے آج لائے ہیں؟ جی بالکل, پرفارمنس میں ضرور, سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے مجھے اس قابل سمجھا, اور بہرحال مجھ سے پہلے ملک مشل جس طرح سے محفل کو گرما چکے ہیں, اس کے بعد مجھ بندہ ناچیز کو میں شاید اس قابل تو نہیں ہوں کہ اس لیول تک چیز کو لے کر جاؤں, مگر ایک ادنا سی کوشش ضرور کر سکتے ہیں. تو ملی نغمہ آپ نے سنا, کیونکہ ایموشنز جو ہیں وہ آپ کے کھٹے میٹھے ایموشنز ہونے چاہیے. تو میں ایک اسی طرح کی آپ اس کو غزل کہیں, غزل پیش کرنا چاہوں گا کہ جس سے ذرا ہم محسوس کر سکیں. بہت معذرت کے ساتھ ذرا بولنے کی عادت زیادہ ہے, تو بغیر کچھ مزید بولے شروع جی جی کرتے. کنٹینیو. اچھا جی, تو غور کیجیے گا, آپ نے سنی بھی ہوگی. تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے, تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے, میں ایک شام چرا لوں اگر برا نہ لگے, تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے. اور شعر دیکھیے, تمہارے بس میں اگر ہو تو بھول جاؤ مجھے, تمہارے بس میں
اگر ہو تو بھول جاؤ مجھے، تمہیں بھلانے میں شاید مجھے زمانہ لگے، میں ایک شام چرا لوں اگر برا نہ لگے، تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے۔ اور شعر دیکھیے، جو ڈوبنا ہو تو اتنے سکون سے ڈوبو، جو ڈوبنا ہو تو اتنے سکون سے ڈوبو کہ آس پاس کی لہروں کو بھی پتہ نہ لگے، میں ایک شام چرا لوں اگر برا نہ لگے، تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے، ہمارے پیار سے جلنے لگی ہے ایک دنیا، ہمارے پیار سے جلنے لگی ہے ایک دنیا، دعا کرو کسی دشمن کی بد دعا نہ لگے، دعا کرو کسی دشمن کی بد دعا نہ لگے، میں ایک شام چرا لوں اگر برا نہ لگے، تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے، بڑا سہانا لگے۔ واہ زبردست، تمہارے شہر کا موسم بہت سہانا لگے، میں تمہاری ایک گوٹی چرا لوں اگر تمہیں برا نہ لگے۔ یہ ہر بات کو گوٹی سے ملائیں گے، اس لحاظ سے تو پھر ہم کہیں گے کہ ہماری گوٹی کو کسی کی بددعا نہ لگے۔ میرے خیال سے بہت زیادہ لوڈو ہو گئی ہے، اور بہت بہت شکریہ طلحہ شہزاد، آپ نے ہمیں غزل سنائی اور اس میں تحریف نگاری بھی کر دی ابھی فرقان نے۔ کہاں اتنی زیادہ لوڈو ہوئی ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ اچھا، تو آگے کیا پلان رکھتے ہیں آپ ریگارڈنگ لوڈو؟ ریگارڈنگ میں لوڈو کو نہ کھیلنے کا پلان رکھتا ہوں۔ اچھا، اور اس سیریمنی میں لائک آپ کس کو انوائٹ کرنے والے ہیں؟ میرے خیال سے ہم نے کیپٹن سے بھی کوشچنس کرنے تھے۔ میری ایک سجیشن ہے کہ پاکستان سے تو بہت سارے لوگ ہو گئے، آپ انڈیا کی طرف بھی چلے، ہمارا بڑے اچھے وہ دوست ہیں سارے لوگ۔ جی جی بڑی بالکل لوڈو بالکل، میں ان سے پاکستان ہم بات انڈیا کرنے کا لگے ہیں، مقابلہ۔ ابھی ان کو انوائٹ کرنے لگے ہیں ہم، ذرا ان کی رائے اور جاننا میری ایک چاہتے اور ہیں۔ سجیشن ہے کہ اس سرمنی کا اینڈ جو ہے وہ ماریا جو ہے نا سانگ جو ہے نا گا کے کریں گے، اوہ مائی گاڈ۔ تو یہ اس کو نوٹ کر لیجیے، ان کے لیے کمپلسری ہونا چاہیے۔ اچھا، تو سب سے پہلے تو ہمارے انڈین جو دوست ہیں ان سے ہم ریویوز لے لیتے ہیں ریگارڈنگ دس ٹورنامنٹ۔ کیا خیال ہے فرقان آپ کا؟ ہاں بالکل، اب ہمیں سرحد پار چلے جانا چاہیے، تبھی جی فاصلے کم ہوں گے۔ جی جی ایگزیکٹلی، تو آپ مائکروفون ایکسس دے دیں سب کو، اور آپ ریز ہینڈ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو انوائٹ کر سکیں بات کرنے کے لیے۔ جی ہینڈ ریز کیجیے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے؟ انڈیا سے کوئی بھی بھائی اپنا مائک ان میوٹ یا بہن ان میوٹ کر کے بول سکتے ہیں، انڈیا سے جو ہیں اس وقت۔ السلام علیکم رحیم، میں نے انڈیا سے ہوں۔ جی رحیم آپ بات کریں، ٹھیک ہے جی سب کو السلام علیکم۔ وعلیکم ٹورنامنٹ السلام۔ کا آغاز وعلیکم السلام۔ جو آج اوپننگ سیریمنی تھی، اسے تو دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ بہت اچھے سے چلے گا ٹورنامنٹ کا آغاز، اور ہم کو اس میں کیوریاسٹی ہے کہ اس کے رولس ہم کو جاننا چاہیے۔ بالکل رحیم، رولز اینڈ ریگولیشنز بھی آپ کو بتائے جائیں گے، اور آپ کے واٹس ایپ گروپس میں بھی بتائے جائیں گے، کچھ تھوڑے بہت ابھی یہ ہمارے ہوسٹ
जब मधु करेंगे मुझे तो मैं इस पे कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आपको कैसा लग रहा है एक ऐसा इवेंट देख के जिसमें सरहदों की कोई कैद नहीं है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। बहुत शुक्रिया रही। जी आप कोई नेक्स्ट। हेलो जी जी आ रही है आवाज, बोले। गुड इवनिंग टू ऑल। और मैं गोपाल बात कर रहा हूँ इंडिया से। सरहदें तो ग्लोबल टाइम में लगभग खत्म हो चुकी हैं क्योंकि ग्लोबली वर्ल्ड है और आईटी की जो टेक्नोलॉजी है और जो आजकल ग्लोबल वर्ल्ड है उस तरीके से सरहदें तो बिल्कुल रह नहीं गई हैं। बस अब जमीनी सरहदें रह गई हैं और जमीनी आर्मी एक दूसरे की जो भी है उसको सिर्फ उतना ही रह गया है, बाकी कुछ रह नहीं गया है। तो आई होप कि मैं ऐसी विश करता हूँ कि कभी ये जमीनी सरहदें भी कम होंगी और अब हम एक दूसरे को नज़दीक से देख पाएंगे, नज़दीक से मिलेंगे। और बाकी ग्लोबली तो हम कभी भी गूगल मीट हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो या कोई भी और जगह हो, सब जगह मिलते हैं। टूर्नामेंट के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है तो उस पर तो अभी मैं नहीं आऊँगा जब तक कोई रूल्स रेगुलेशन, क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ है। मुझे लग रहा है हमें भी लिंक और ग्रुप आज ही मिला है तो कुछ ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ से ज़रूर लेके जा रहा हूँ, वो है तलहा की गज़ल। तो गज़ल जो है बाकी लोगों ने भी अच्छा किया है या अच्छा किया होगा, लेकिन कहते हैं कि किसी को किसी की भी चीज़ अच्छी लगती है। तो फिलहाल ये तलहा की जो गज़ल थी उसके जो अल्फाज थे वो बहुत ही ज़बरदस्त। हालांकि वो गज़ल मैंने पहले भी सुनी है, लेकिन कहते हैं किसी चीज़ को बार बार सुनते रहें और अगर वो आपको अच्छी लगती है तो किसी और ने भी गाई हो तो तारीफ करनी से होगी। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस गज़ल का भी मुजाहरा किया यहाँ पे। सो फिलहाल इतना ही है, मेरे पास कुछ करने के लिए है नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चिंता गोहल, अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो पहले से माजरत, आप बोल सकते हैं। हेलो जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। तो सबसे पहले तो वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी और सीए फाउंडेशन जितने भी लोग ये लूडो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे सबका पहले तो थैंक यू। और मैं इंडिया से हूँ तो मैंने अभी मतलब शुरू से आपके ये देखिए अभी मालिक भैया की वो सुना था, उनको तो खैर मैं पर्सनली भी जानता हूँ, बहुत अच्छा गाते हैं। और आज भी उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी वो अच्छी लगी और जो दूसरे भैया ने गाया वो भी बहुत अच्छे लगे। और एक सर है जिन्होंने पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट और भी जो दूसरी कंट्रीज़ है उनको भी आगे आने का मौका दिया, तो उन सर का भी धन्यवाद। तो बहुत अच्छे से आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हो। खैर अभी जैसे गोपाल भाई और टूर्नामेंट के बारे में अभी इतना तो कुछ खास जानकारी नहीं है, जैसे जैसे आएगी तब पता चलेगा। बाकी बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहे, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ जुड़ के। और दुआ यही है कि ऐसे ही हम लोग हमेशा साथ रहे। अभी तो सिर्फ वर्चुअली साथ है, आगे जाके ये सरहद भी जो है वो भी ख़त्म हो जाए और सब कभी ना कभी भविष्य में इन फ्यूचर हो, यही दुआ है। बाकी आप सब लोग का तहे दिल से शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बाकी आप लोगों को बताता चलूं कि भाई पता है हम लोग तो सारे मिलकर यही चाहते हैं कि स्पोर्ट्स होनी चाहिए और मिलना जुलना होना चाहिए। कि हमारे जो चेयरमैन साहब थे सैयद सुल्तान साहब, तो वो उन्होंने मुझे 4-5 महीने पहले कहा कि अगर हालात नॉर्मल हो तो मैं पाकिस्तान और ब्लाइंड के इंडिया का जो है ना किसी एक जगह पे मेला करवाऊं, जिसने बहारा का मेला, उसमें इंडिया से भी बहुत लोग आए, पाकिस्तान से भी आए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के जो ब्लाइंड है उनकी आदत सेम है। वो बताते हैं कि जब हम फर्स्ट टाइम इंडिया गए मैच खेलने तो दिल्ली में कोई स्कूल है, कोई बहुत बड़ा, किसी स्कूल का नाम ले रहे थे, तो वहाँ हमारी टीम गई तो जो यहाँ पे ब्लाइंड के आते हैं कि वहाँ पे लोग आके ब्लाइंड को मिल रहे हैं, टच कर रहे हैं खिलाड़ियों को कैसे हैं क्या है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह का कोई मेला सजे जहाँ पे हम मुलाकात भी कर पाए। मेरे को मुझे तो बड़ी खुशी होगी कि मैं इंडिया के लोगों से मिलूं, क्योंकि बहुत अच्छे लोग पाए जाते हैं दोनों मुल्कों में। फेसबुक पे हमने बहुत अच्छा पहले ब्लाइंड वर्ल्ड ग्रुप में भी हम इकट्ठे रहे और बड़ी वहाँ पे
इंटरव्यूज और शुगर मेला चलता रहा। तो नेक्स्ट कोई बंदा इंडिया से बात करना चाहे तो अपना। हाँ, मेरा ख्याल है ज़ुहैब अब हमें बांग्लादेश की तरफ भी चलना चाहिए। जी, बांग्लादेश से कोई है? हाँ, बांग्लादेश से अभी एक साथी थे। वो एमडी रहीम इंडिया से हैं। इंडिया थे रहीम इंडिया से हैं। अच्छा अच्छा। तो पाकिस्तान से कोई बात करना चाहे पर्टिकुलरली। अस्सलाम वालेकुम सबको। जी, मोइन जाट महाती हूँ, मेरा ताल्लुक कश्मीर कोटली आज़ाद कश्मीर से है और माशाल्लाह ये सरमनी जो अभी तक जो हुई है माशाल्लाह तिलावत में, उसके बाद नात से के बाद जितनी भी परफॉर्मेंस हुई है मुर्शिद भाई ने तो सही बात है, उनको दाद नहीं की जो उन्होंने गजल वो दिल से बड़ा फील किया और यकीन माने के उनको दाद नहीं दी गई। वालों को जरूर महसूस हुआ होगा कि जो उन्होंने माशाल्लाह। और जो ताहा भाई ने गजल पढ़ी है बाकमाल, ये तो अरिजीत सिंह ने भी इसको गाने में पढ़ा है और इसके अलावा अशफा ज़ेबी साहब हैं, उन्होंने भी साहिबा हैं और ताउल्ला खान ईसा खैलवी ने भी पढ़ा है। और क्या नाम है, ताहा भाई ने जिस अपने मुनफरिद अंदाज से पढ़ा वो एक समा बांध दिया, बहुत प्यारा, बहुत भाई के लिए तो भाई बहुत टूर्नामेंट के मैं समझता हूँ कि अगर आप इस चीज को पॉजिटिवली लेंगे तो आगे जो है वो आपके दरवाजे मजीद खुलेंगे और भी लोग जो है वो आपके साथ शामिल होंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया अयाज। और बाकी जो लोग हैं उनके बिन कहे तासुरात हम तक पहुंच गए हैं, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से हम उनको नहीं सुन पाएंगे। हम अब अपने सेरेमनी में आगे बढ़ते हैं। क्या ख्याल है मारिया, अब आप क्या हमारे लिए लाने के लिए तैयार हैं? मैं क्या लाने के लिए तैयार हूँ? मेरे ख्याल से तो सबसे पहले हमें आसिफ बिलाल को यहाँ पे इनवाइट कर लेना चाहिए। बिल्कुल। मैंने उतनी देर आप अपना सॉन्ग तैयार करें जब तक आसिफ बिलाल। मैं समझा शायद मारिया अब हमारे लिए यहाँ पे कोरमे की प्लेटें लेकर आने लगी हैं। वर्चुअली मैं आपको प्रोवाइड कर नहीं सकती, पिक्चर्स भेज सकती हूँ और पिक्चर्स आपके किसी काम की नहीं है, सो रहने दें आप। चलो कोरमा लिख के भेज दें। ठीक है सुन लीजिएगा, मैं भेज दूंगी आपको यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख के। तो वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी की जानिब से मैं दावत देना चाहूँगी आसिफ बिलाल को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। और जो हमारे यहाँ पे मेंबर्स ने क्वेश्चंस किए हैं रिगार्डिंग गेम, तो गेम रूल्स भी अगर वो बता सके तो बहुत बेहतर रहेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने मदद किया मुझे। सबसे पहले तो इस सेरेमनी में तशरीफ लाने वाले तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अहबाब ने बहुत अच्छे तरीके से इस सेरेमनी को एंजॉय किया होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ चीज़ें जिन पर रोशनी डालने वाली है। रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करेंगे, उससे पहले थोड़ी सी इनामात की तफसीलात जो हैं वो ज़रा इन डिटेल भी आप अहबाब को बता देते हैं। जैसा कि विनर टीम के लिए पाकिस्तानी 5,000 रुपये का कैश प्राइज रखा गया है और इसके साथ साथ जो विनिंग टीम में 2 प्लेयर्स होंगे उनके लिए 2-2 साल का डाइस गेम प्रीमियम भी है। इसके अलावा जो रनर अप टीम होगी उनके लिए 3,000 रुपये कैश प्राइज और 1-1 साल का डाइस गेम प्रीमियम होगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे जो सेमीफाइनल में टीम्स पहुंचेंगी। जो 2 टीमें सेमीफाइनल से बाहर होंगी उनके प्लेयर्स के लिए 150 दिन का डाइस गेम प्रीमियम है हमारे पास। और इसके अलावा अगर हम बात करें क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली टीमों की, तो जो 4 टीमें क्वार्टर फाइनल से बाहर होंगी उनके प्लेयर्स को 1-1 माह का डाइस गेम प्रीमियम दिया जाएगा। ये तो हो गई कुछ इनामात की तफसीलात। तो इस हवाले से फुरकान, इनामात की तफसीलात सुन के क्या जहन में आता है ये बता।
फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे जहन में ये आता है कि भाई यार मैं फौरी तौर पर पहली पोजीशन लूं और कुछ नहीं, मुझे 2 साल का प्रीमियम तो मिलेगा और मैं उस प्रीमियम के जरिए, मैं असल में बिजनेस माइंड हूँ यार, यू नो आई एम वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ इलॉन मस्क। तो मैं ना चाहता हूँ कि भाई बिजनेस माइंड है ना, तो मैं 2 साल का प्रीमियम जीतूंगा, फिर देखना मैं कितने ज्यादा मजीद टूर्नामेंट जीतूंगा उसके जरिए। अच्छा, नहीं तो होस्ट को क्या इनाम देंगे आप ये भी बताएं आसिफ। आप जाहिर सी बात है, मेरे ख्याल से हमें भी आपको कोई इनाम देना चाहिए। वो मैं बता देता हूँ होस्ट को। अब एट द एंड जब लूडो टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा ना, और जो डाइस और वो जो हमारी पीसेस गोटियां होगी वो होस्ट को भिजवा देंगे। ये भी अच्छा है वैसे, आई लाइक इट। चलिए, ये तो जबरदस्त है। अब जैसा कि आप लोगों ने एड में भी पढ़ा था कि हमारा जो टूर्नामेंट है ये खेला जाएगा लूडो ओरिजिनल टीम V2। लूडो ओरिजिनल टीम V2 की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें कुछ यूँ हैं कि दोनों टीमों में 2-2 प्लेयर्स होंगे और आप दोनों अपने फैलो की पीसेस को जो है वो अपने फैलोस की पीसेस को मूव कर सकते हैं। और इसके अलावा अब हम उस पे बात कर लेते हैं कि अगर किसी का इंटरनेट का मसला हो जाता है तो फिर क्या होगा? क्यों फुरकान? अगर किसी का इंटरनेट का मसला हो जाए तो क्या होगा? उसका क्या होगा? उसका फिर हम ऐसा करेंगे, किसी शार्क से राब्ता करेंगे कि वो मेहरबानी है वो थोड़ी दिन के लिए उसकी जो तार है ना उसको अपने मुंह से दोबारा जोड़ जाए। तो उसके लिए रूल एंड रेगुलेशन ये है कि अगर कोई एक प्लेयर अपने मुकर्ररा वक्त में अपनी टर्न नहीं करता तो उसके लिए ये है कि 2 दफा पास डाइस किया जाएगा। मुकर्ररा टाइम खत्म हो जाने के बाद डाइस पास करेंगे और तीसरी दफा जो उनकी अपोनेंट टीम है उसे उस प्लेयर को किक आउट करने का इख्तियार होगा। ये एक बड़ा सिंपल सा रूल है। इसके अलावा बाकी तमाम प्लेयर्स अपने अपने मैचेस की रिकॉर्डिंग्स करेंगे। रिकॉर्डिंग्स की ज़रूरत हमें इस सूरत में पड़ेगी जब आप अहबाब का आपस में जो नताइज आएंगे उसमें अगर आपका एक दूसरे से इख्तलाफ होगा। अदरवाइज हमें रिकॉर्डिंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर दोनों टीम के कैप्टन्स नताइज से मुत्तफिक होंगे तो हमें किसी किस्म की रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन रिकॉर्डिंग आपने करके रखनी है। अगर मान लीजिए किसी एक टीम ने रिकॉर्डिंग की है और किसी दूसरी टीम ने रिकॉर्डिंग नहीं की तो फिर डेफिनेटली बात है कि हमें एक साइड की रिकॉर्डिंग सुन के फैसला करना पड़ेगा। तो वो किसी टीम के हक में भी जा सकता है और किसी टीम के अगेंस्ट भी जा सकता है। इसलिए दोनों टीम्स जो है वो रिकॉर्डिंग ज़रूर करें और रिकॉर्डिंग मस्ट है आपके लिए ताकि आपके लिए बाद में किसी किस्म के मसाइल ना हो। इसके अलावा कोई चीज़ रह गई फुरकान रूल्स एंड रेगुलेशन में? यार मेरी याददाश्त बहुत तेज है इसलिए मुझे भी याद नहीं है। तो आप कुछ रह भी गई हो तो जब रिटर्न में आएंगे तो हम रिटर्न में इंशाल्लाह इनको भेज देंगे। जब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर मैंने रोशनी डाल दी है। इसके अलावा फिर भी हम जब ऑडियो की सूरत में या रिटर्न फॉर्म की सूरत में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के आपको भेजेंगे वो तमाम लोग फॉलो करने के पाबंद होंगे। और इसके अलावा एक ऐसा रूल जो कि मैं जब भी कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता हूँ तो उसमें मैं शामिल करता हूँ कि अकॉर्डिंग टू गेम सेमीफाइनल्स में फाइनल्स में रूल्स में कैबिनेट तब्दीली करने का इख्तियार रखती है और उसमें रेफरी प्लस अंपायर सारे लोग मौजूद होंगे सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में। बिल्कुल मौजूद होंगे। और इसके अलावा हमारे ये हर राउंड में YouTube पे भी जाने वाली है। YouTube वालों के लिए भी जो लोग YouTube पे देखते हैं उनके लिए कुछ खुशखबरियां हैं जो कि हमारे साथ मौजूद होंगे। अब्दुल शकूर साहब जब वो आएंगे तो आप लोग दिल थाम के बैठिए। जो तालियां बजाने वाले हैं उनके लिए भी हमने कुछ ना कुछ रखा है। बिल्कुल।
ये तो मैं गौर से सुनूंगी जरा. हाँ बिल्कुल ये सब बस तालियों की आवाज हमें आएगी तो कुछ मिलेगा. ये मैं- अच्छा, अगर आप तालियों की आवाज नहीं पहुंचा सकते तो सीटियों की आवाज पहुंचा लीजिएगा. वैसे भी इंडिपेंडेंस डे पे सीटियां बहुत बचती हैं. वो तो पूरे बाजे बजते हैं भाई. अच्छा आगे चले, बस एक घंटे से ऊपर हो गया, ऑडियंस भी थोड़े जाहिर बात है स्टेमिना. इसके अलावा बाकी चीजें ऑलमोस्ट आप तक पहुंच चुकी हैं. इंट्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी का जनाब मोहम्मद वसीम अकरम साहब करवा चुके हैं, तो उस हवाले से आपके पास कुछ और है तो बयान करें, नहीं तो आप अगले अपने गेस्ट को मदऊ करें. बस आखिर में तमाम तर शामिल होने वाले अहबाब को का शुक्रिया करना चाहूंगा. बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ लाए. जी थैंक यू जी. आसिफ बिलाल साहब ये हमारे इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के बहुत अहम रुकन है, काफी मेहनत कर रहे हैं पिछले 10-15 दिनों से, और इनकी मेहनत हम चेक करते रहते हैं बाकायदा. अच्छा जी, वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी के साथ ऑफिशियल पार्टनर जो है वो सियर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड है. तो हम यहाँ पे सियर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड के प्रेसिडेंट अब्दुल शकूर साहब को मदऊ करते हैं कि वो आए और इजहार ख्याल करें आप लोगों से, और शायद उनके पास कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स भी हैं जो आपके लिए बड़ी अच्छी साबित हो सकती है. तो जी अब्दुल शकूर साहब लाइए आपकी तशरीफ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. जी मेरी आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. प्यारे साथियों अस्सलाम वालेकुम. ये वर्ल्ड कप जो लूडो का होने जा रहा है, मैं इसको देख के बहुत खुश हूँ. स्पेशली जो इंडिया के हमारे साथी हैं, नेपाल के और इसके अलावा बांग्लादेश के तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. इसके अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी तो हमारी अपनी कम्युनिटी है, तो हम जो सरहद पार के लोग हैं इनको एज मेहमान खिलाड़ी समझते हैं. तो दूसरी बात यह है कि आप लोग सियर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड के बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं भी जानते, तो उनके गोशगुजार करने की कुछ चीज़ें हैं. सियर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड दिसंबर 2024 में मैदान अमल में आई. वैसे तो पहले जो ना वो जो स्किल्स सिखाई जाती थी, म्यूज़िक, केन वर्किंग और इसके अलावा और भी बहुत सी स्किल्स सिखाई जाती थी जो हैंडमेड से ताल्लुक़ रखती थी. तो अब जो वक्त की नज़ाकत के साथ देखा जाएगा तो वो है सॉफ्ट स्किल्स, जो कि हमारी जॉब्स में, हमारी तालीम में बहुत अहमियत का हामिल है. तो मैं सियर का जो फुल जो एब्रिविएशन है वो भी आप लोगों के सामने रख दूँ. सियर SEER. S से स्किल डेवलपमेंट, E से एम्प्लॉयमेंट, देन E से एंटरप्रेन्योरशिप एंड R से रिसर्च डेवलपमेंट. सो अगर इन तमाम लेटर्स को इकट्ठा करें तो ये बनता है सियर. तो सियर का अगर उर्दू में माना देखें, लफ्ज़ी माना, वो ये बनता है कि फ्यूचर देखने वाला. सो सियर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड वन पेपर MCQ को लेके चल रही है. हमारी ख्वाहिश ये है कि एम्प्लॉयमेंट पे काम किया जाए. अभी तो हम गवर्नमेंट लेवल पे काम कर रहे हैं. ये जो वन पेपर MCQ है, पहले 1 माह का करवाया गया, अब ये 3 माह का करवाया जा रहा है. सो ये एक खुशाइंद बात है कि हमारे 4 स्टूडेंट्स अपना टेस्ट पास करके, 3 लोग तो ऐसे हैं जो रिकमेंडेशन भी जिनकी आ चुकी हैं. मैं उनके यहाँ पे नाम बताना भी मुनासिब समझूंगा उनकी एप्रिसिएशन के लिए. फुरकान अहमद सदीकी हैं जो लाहौर के लिए सोशल मीडिया ऑफिसर सेलेक्ट हुए. इसके अलावा बहावलपुर से उमैर खालिद हैं जो सेलेक्ट हुए. ये बड़े एजाज़ की बात है
کہ وہ جنوبی پنجاب کے علاقے سے، ایک پسماندہ علاقے سے تعلیم یافتہ ہونے کے بعد اپنی اچھی جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. اور تیسرے ساتھی ہمارے مجاہد ہیں، ان کی بھی لاہور میں بطور سوشل نیڈ آفیسر جاب ہوئی، ریکمنڈیشن آ گئی. اور چوتھے ہمارے ساتھی ہیں معید عبداللہ، ابھی ان کا ٹیسٹ پاس ہوا ہے، انٹرویو ہو گیا ہے. سو ان کے لیے بھی ہماری بیسٹ وشیز ہیں. اللہ کرے کہ وہ بھی ریکمینڈ ہو جائیں، ان کی بھی گریڈ 17 میں جاب ہو جائے. تو یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کچھ کریں گے تو ہمیں کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا. سو پنجاب کے اندر تو ہمارے پاس بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، جو ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کا فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. میری خواہش ہوگی، میری ٹیم کی خواہش ہوگی، بلوچستان، KPK اور پروونس سندھ کے جو لوگ ہیں وہ بھی سیر فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑیں. جڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیر اپرچونٹی بورڈ جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے وہاں پہ جڑ سکتے ہیں. آپ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، اس کے علاوہ لنکڈ ان پہ اور بھی جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں وہاں پہ ہمارے پیجز موجود ہیں، ہمارے گروپس موجود ہیں، آپ جوائن کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہمارا جو بریل کورس ہے وہ بھی انشاءاللہ جلد ہی سٹارٹ ہونے والا ہے. اس کے انٹرویو کنڈکٹ ہو گئے ہیں، کچھ آج ہو جائیں گے، تو وہ بھی انشاءاللہ کمنگ ڈیز کے اندر سٹارٹ ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہم AI کے اوپر کورس کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں. جو اسٹوڈنٹس اور جو کانٹینٹ رائٹنگ کرنا جانتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آج کل کے دور کے اندر AI کا سیکھنا بہت ضروری ہے. سو بہت سی چیزیں ہیں ایسی جو سیر فاؤنڈیشن کے حوالے سے بتانا ضروری ہیں، لیکن ابھی ٹائم کی قلت ہے تو اس وجہ سے سیر فاؤنڈیشن کے حوالے سے یہاں تک رہے گا. اور رہی انعامات کی بات، سیر فاؤنڈیشن فار دا بلائنڈ کی طرف سے بھی انعامات کا انشاءاللہ انعامات دیے جائیں گے. وہ اس طرح دیے جائیں گے، سیر فاؤنڈیشن فار دا بلائنڈ کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر ویڈیوز شیئر کی جائیں گی. جو لوگ وہاں پہ جا کے کمنٹس کریں گے زیادہ زیادہ، اور جو زیادہ زیادہ اپنی پریزنس وہاں پہ شو کریں گے، تو وہاں پہ ویڈیوز کوئی بھی ویڈیو سلیکٹ کر کے سوائپ کیا جائے گا، تو جس کا نام آئے گا. جو اوپننگ سرمنی ہے اس کے لیے 1 سال لوڈو پرینی میں ہے، اور جو کلوزنگ سرمنی ہے اس کے لیے بھی 1 سال کا لوڈو کا پرینی میں ہے. اور اس کے علاوہ 6 ایسے لوگ ہوں گے جن کو ہم 5 ماہ 150 دن یعنی 5 ماہ کا لوڈو کا پرینیم دیں گے. سو یہ سیر فاؤنڈیشن فار دا بلائنڈ کی طرف سے ہوگا. جو لوگ دیکھنے والے ہیں یہ ان کا انعام ہے، ہم ان تک پہنچائیں گے. اس کے علاوہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر کوئی پلیئر بھی اگر حصہ لینا چاہتا ہے اس معاملے میں تو وہ بھی آ سکتا ہے. یہ کوئی قید نہیں ہے، چاہے پلیئرز میں سے لوگ ہوں چاہے آڈینس میں سے لوگ ہوں. سو جو بھی ہمارے کرائٹیریا پہ پورا اترے گا ویڈیو دیکھنے کے حوالے سے، کمنٹس کرنے کے حوالے سے، ہم اس کو ضرور انعام سے نوازیں گے. جی فرقان، اتنا ہی رہے سب گا. سے اہم بات فرقان بھائی، سب سے اہم بات تو شکور بھائی آپ بتانا ہی بھول گئے. کمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ پرسن ہمارے یوٹیوب چینل کا سبسکرائبر بھی ہونا چاہیے. وہ تو ظاہر ہے جب سبسکرائبر ہوگا پھر ہی تو کمنٹ کر پائے گا، ادروائز تو نہیں کر پائے گا نا. نہیں کمنٹ کوئی نہیں کر سکتا. بالکل بالکل آپ بجا فرمانے. تو میں اپنی بات کو واپس لیتا ہوں. سبسکرائبر ہونا بہت ضروری ہے. یہ پہلے اول چیز یہ دیکھی جائے گی سبسکرائبر ہیں تو اس کے بعد آپ ویڈیوز کو سلیکٹ کیا جائے گا. اور جو بندہ ملٹیپل اکاؤنٹ سے، جو بندہ ایک ویڈیو کو اپنے 10 اکاؤنٹ سے دیکھے گا
हमारे पास एक ऐसा क्राइटेरिया है कि हमें आइडिया हो जाएगा, हम उसी पर्सन का कमेंट उठाएंगे जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा। सो कमेंट्स करने से पहले लाजमी है कि आप बिल्कुल घंटी के बटन को दबाएं ताकि बर वक्त आप तक तमाम वीडियोस की अपडेट्स पहुंचती रहें। बहुत अच्छा शुक्रिया दोस्तों, आपको एक चीज ये भी बतानी है। एक मिनट मेरी एक छोटी सी बात रह गई है, मैं कंक्लूड करता चलूं। जितना भी हमारा कंटेंट है पढ़ाने का, ये जो वन पेपर एमसीक्यू के हवाले से, वो सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड के यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। आप यूट्यूब की सर्च पे भी सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड लिख के भी सर्च कर सकते हैं, और वॉइस सर्च में भी आप बोल सकते हैं, तो आपके सामने इजीली सीयर फाउंडेशन का चैनल आ जाएगा वन पेपर एमसीक्यू के हवाले से। तो उसके अलावा हम बहुत से वेबिनार्स भी किए हैं, स्पेशली जॉब्स को हासिल करने के हवाले से, जॉब्स के अंदर जो मुश्किलात आती हैं उसके हवाले से, जो जॉब्स के हवाले से तैयारी की कैसे की जाती है उसके हवाले से, और पीपीएससी, एफपीएससी, जितने भी टेस्टिंग एजेंसी हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको कैसे एक्सेस करना है, कैसे आपने अप्लाई करना है, वो भी मौजूद है ट्यूटोरियल। तो आप लोग सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इनाम के लिए भी करें, और अपनी जो आने वाली ज़िंदगी है, आने वाला कल है, उसके लिए भी ज़रूर ज्वाइन करें। जो लोग हमारे कोर्स को नहीं ज्वाइन कर पाए वन पेपर एमसीक्यू के, वो वहाँ पे जाके लेक्चर्स सुन सकते हैं, और बहुत सी स्किल डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सी ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी, आप वो लोग भी सुन सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया। इतने ज़बरदस्त गिफ्ट, इतने ज़बरदस्त प्राइजेज हमारे लिए आ रहे हैं, और अब हम जल्दी से अपनी जो सेरेमनी है उसे कंक्लूड करते हैं अपने आखिरी गिफ्ट के साथ। मारिया, तैयार हैं आप? मुझे नहीं पता मैं कैसी सिंगिंग करूंगी, मेरे ख्याल से आप लोगों को आजमाइश में ना ही डालें। नहीं, आपको सिंगिंग तो करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, चलें। फिर मैं ऐसा सॉन्ग गाती हूँ जो कि हमारे इंडियंस भी इंजॉय कर सकें, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे कुछ इंडियन फ्रेंड्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। सो ये आप लोगों के लिए है। माइक म्यूट कर दो फुरकान अपना। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। और आखिरी शेर में वो ये कहते हैं कि तूफान को आना है, आकर चले जाना है। बादल है कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। परछाइयाँ रह जाती निशानी है।
زندگی اور کچھ بھی نہیں، تیری میری کہانی ہے، ایک پیار کا نغمہ ہے۔ اعلیٰ جی اعلیٰ، مزہ آ گیا جی، مزہ آ گیا۔ چلے ماریا، آپ کو سن کے نا میرا بھی کچھ دل چاہ رہا ہے، تو میں بھی اس سے 30 سیکنڈ لوں گا آپ لوگوں کے۔ بھائی جو نہ برداشت کر سکے وہ کانوں میں انگلیاں دے سکتے ہیں، کیونکہ میں آپ 30 سیکنڈ نہ لیں وسیم صاحب، آپ 180 سیکنڈ لیں۔ نہیں اچھا، میرا خیال ہے ووکل کرشن بھی کچھ ہمیں گنگنا کر سنانا چاہ رہے ہیں، انہوں نے بھی ہینڈ ریز کیا ہے۔ تو اس کے بعد ہاں وسیم کے بعد انشاءاللہ آپ کو اپرچونٹی دی جائے گی۔ پرکار صاحب اس بارے میں بھی سوچے کہ پاکستان اور انڈیا کے جو بلائنڈ ہیں ان کا ایک سنگنگ فنکشن یا کمپٹیشن بھی ہونا چاہیے۔ گریٹ آئیڈیا، کچھ ہم ایسی ضرور ایکٹیویٹی ارینج ہونا چاہیے۔ چلیں تو سنیے گا، ایک گانا یاد آ رہا ہے، آپ سب کو مائک کلوز کر لیں، کسی کے مائک پہ ہوا پڑ رہی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، میرا دل بھی کتنا پاگل ہے، یہ پیار تو تم سے کرتا ہے، میرا دل بھی کتنا پاگل ہے، یہ پیار تو تم سے کرتا ہے، پر سامنے جب تم آتے ہو، پر سامنے جب تم آتے ہو، کچھ بھی کہنے سے ڈرتا ہے، ہو میرے ساجن، ہو میرے ساجن، ساجن ساجن میرے ساجن۔ لیں جی، بلاوا آیا ہوا ہے اماں جی کی طرف سے، تو مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ زبردست۔ نہیں، اصل میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو بلاوا کیا آیا ہے۔ اس کو بلاوا یہ ہے، اس کی اماں نے سن لیا ساجن، وہ کب بلا رہی کہ آپ بتاؤ تو صحیح کون ہے تمہارا ساجن، میں بندوبست کرتی ہوں تمہارا۔ آفیشیلی ہم وی آر سائننگ آف ود دس سرمنی۔ آپ سب کی آمد کا بے حد شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ جس طریقے سے آپ نے آ کر اس سرمنی کو کامیاب کیا، مجھے امید ہے، بلکہ ہماری یہاں موجود سارے تمام ٹیم کو امید ہے کہ آپ اس کاروان کو، اس ٹورنامنٹ کو، اس کپ کو بھی سکسیسفل بنائیں گے اور ان تمام رولز کے ساتھ ابائڈ بائی کریں گے جو سیٹ کیے جائیں گے، اور کسی بھی ہیپ ہیزرڈ، کوئی بھی انفورسین سچویشن، کوئی بھی ایسی سچویشن جس میں ہم کانفلکٹ کی طرف جا سکتے ہیں، ایسی چیزوں کو اوائڈ کریں گے، اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کریں گے۔ انہی چیزوں کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ کیا خیال ہے ماریا، اجازت چاہی جائے؟ جی ہاں بالکل، میری طرف سے بھی آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، سیئر ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے ایسے ہی خوبصورت سے ٹورنامنٹ جن میں آپ انجوائے کرتے رہیں اور کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں۔ اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org, blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053070885.